اسد درانی کی کتاب پر فوج کو تحفظات۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق کتاب میں بہت سے موضوعات حقائق کے برعکس بیان کیے گئے ہیں۔ کوئی بھی ملک اور قانون سے بالا نہیں۔ اسد درانی کو بیانات پر پوزیشن واضح کرنے کے لیے GHQ طلب کیا جا رہا ہے۔ ملٹری کوڈ آف کانڈکٹ کی خلاف ورزی پر پوزیشن واضح کرنی ہوگی۔ دفاعی تجزیہ کار شہزاد چودھری کا کہنا ہے کہ ریاست کے خلاف اگر کوئی بھی بات کرے تو نہ صرف فوج پوچھ گچھ کر سکتی ہے بلکہ ایک شہری بھی اس کے خلاف عدالت جا سکتا ہے۔ تجزیہ کار ارشاد بھٹی نے فیصلے کو درست قرار دیتے ہوئے کہا کہ اسد درانی کو عدالت میں بلانا چاہیے اور سزا بھی دینی چاہیے۔ میجر جنرل ریٹائرڈ اعجاز اعوان کا کہنا تھا کہ مواخذہ کیا جانا اچھی بات ہے۔ فوجی حلف کی کوئی ایکسپائری ڈیٹ نہیں ہوتی۔ اگر کتاب میں ایسے انکشافات کیے گئے ہیں جو آفیشل سیکرٹ ایکٹ کے زمرے میں آتے ہیں تو سزا ملنی چاہیے۔ سینیٹر رضا ربانی نے کہا ہے کہ جو کتاب جنرل درانی نے لکھی ایسی کتاب کسی سویلین یا سیاستدان نے بھارتی ہم منصب سے مل کر لکھی ہوتی تو آسمان سر پر اٹھا لیا جاتا۔ چیئرمین سینیٹ نے وزیر دفاع سے جواب مانگ لیا۔ نواز شریف نے کتاب پر قومی سلامتی کمیٹی کا ہنگامی اجلاس بلانے کا مطالبہ کر دیا۔ کہا قومی سانحات اور قومی سلامتی سے متعلق معاملات پر انکوائری کے لیے قابل اعتبار قومی کمیشن بنایا جائے۔ میاں صاحب ہم سے گیمز کھیل رہے تھے جو آج بھی کھیلتے ہیں تو وہ کبھی ہاں تھے تو کبھی نہ تھے تو اس وجہ سے نہ ہو سکا۔ میاں صاحب کی یہ اصل میں بدقسمتی ہے کہ یہ ڈبل سپیک کرتے ہیں، ہر جگہ یہ ڈبل سپیک کرتے ہیں، خود کچھ کہتے ہیں کرتے کچھ اور ہے۔ اس سے میری کوئی عداوت نہیں تھی، اس سے کوئی میری دوستی نہیں تھی، میرا کوئی وہ لیڈر نہیں تھا۔ میں نے تو اس کو پریزیڈنسی سے نکالا تھا اور جس طرح نکالا تو وہ آپ کو یاد ہے کہ جس طرح مکھی نکلتی ہے دودھ سے وہ کچھ کر بھی نہ سکتا۔ آصف زرداری نے نواز شریف پر بات کرتے ہوئے کہا کہ میاں صاحب ہمیشہ ڈبل گیم کھیلتے ہیں، پہلے بھی ڈبل گیم کھیلا اور آج بھی کھیل رہے ہیں۔ کہا میاں صاحب کے گیم کھیلنے کی وجہ سے اپنے دور میں فاٹا کا خیبر پختونخوا میں انضمام نہیں کر سکے۔ چند لوگوں نے ایجنڈے کی وجہ سے انضمام کی مخالفت کی، انہیں اپنی اجارہ داری کے خاتمے کا ڈر ہے۔ پیپلز پارٹی کے شریک چیئرمین کا کہنا تھا کہ ہم نے ایوان صدر سے پرویز مشرف کو دودھ میں سے مکھی کی طرح نکالا۔ 71 members are in favor of the motion regarding passage of the bill and 5 members are against it. So the motion is carried by the votes of not less than 2/3 of the total membership of the Senate and consequently the bill stands passed. علاقہ غیر اب غیر نہیں رہے گا۔ قومی اسمبلی کے بعد سینٹ میں بھی 31ویں آئینی ترمیم منظور۔ بل کے منظوری کے بعد فاٹا اور پاٹا کو آئین سے حذف کر دیا گیا۔ بل کی حمایت میں 71 اور مخالفت میں 5 ووٹ آئے۔ اب قومی اسمبلی کی نشستوں کی تعداد 336 ہو جائے گی۔ سینٹ میں فاٹا کے موجودہ ممبران اپنی مدت کی تکمیل تک رکن رہیں گے۔ بل کی منظوری کے لیے خیبر پختونخوا اسمبلی کا اجلاس اتوار کو 2 بجے طلب۔ فاٹا انضمام بل کے خلاف JUIF کا صوبائی اسمبلی کے گھیراؤ کا اعلان۔ قبائلی علاقے باجوڑ میں جشن۔ رضا ربانی نے سینٹ میں اظہار خیال کرتے ہوئے کہا ہے کہ پارلیمنٹ نے پہلے کوشش کی کہ فاٹا اصلاحات کو عملی جامہ پہنایا جائے لیکن یہ نہیں ہوا۔ پھر نیشنل سیکیورٹی کونسل نے فاٹا کی اصلاحات کا کہا۔ افسوسناک بات ہے کہ پارلیمنٹ خود فاٹا اصلاحات کے لیے کام نہیں کر سکی بلکہ باہر سے اسے کہا گیا۔ کہا پارلیمنٹ نے بطور کٹ پتلی کام کیا، پھر بھی یہ ایک مثبت کام ہے جو پہلے ہو جانا چاہیے تھا۔ شہری رحمان نے کہا کہ اب کوئی فاٹا میں بے تاج بادشاہ بن کر لوگوں کے فیصلے نہیں کرے گا۔ عبدالغفور حیدری بولے فاٹا کے عوام جو نہیں چاہتے تھے وہ ان پر مسلط کیا گیا۔ کیا فاٹا کا سٹیٹس تبدیل کرتے وقت عوام کی رائے لی گئی؟ وفاقی حکومت کی مدت میں صرف 6 دن رہ گئے، نگراں وزیر اعظم کا فیصلہ نہ ہو سکا۔ 5 ملاقاتوں میں وزیر اعظم اور اپوزیشن لیڈر کسی نام پر اتفاق نہ کر سکے۔ خورشید شاہ کا وزیر اعظم سے اب کسی بھی ملاقات سے انکار۔ کہا
पार्लिमानी कमेटी के लिए स्पीकर को आज नाम भिजवा देंगे। जमातें बदलने वाले अपनी खिदमत कर सकते हैं, आवाम की नहीं। जो जमात का वफादार नहीं वो आवाम का भी वफादार नहीं। वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी का शेखोपुरा में खिताब। कहा, जो इल्जामात लगाते हैं, गालियां देते हैं, वो पाकिस्तान की सियासत की नुमाइंदगी नहीं करते। ये जो 100 रोजा प्रोग्राम पेश कर रहे हैं वो सारे काम नून लीग कर चुकी है। जो दूसरे को इज्जत ना दे सके वो वोट को भी इज्जत नहीं दे सकेंगे। वोट का मुस्लिम लीग नून से बेहतर हकदार आज कोई नहीं। वो किस मुंह से बात करते हैं? वो तो ये बड़े बड़े दावे किया करते थे और कहते थे बड़ी हकारत के साथ शोबाज जो है वो मुझे बड़े वो कहते शोबाज, ये शोबाज जो है ये तो सड़कें बनाता है, फ्लाईओवर बनाता है, इसको क्या गरज तालीम और इलाज से? बस पता नहीं कब बनेगी, पेशावर के अवाम की बस करा दी आपने। और वो जरदारी साहब जो दुबई चले गए हैं, कराची को कच्ची कच्ची कर दिया और अरबों खरबों की करप्शन की फिर का बेड़ा गर्क कर दिया। वज़ीर आला पंजाब शहबाज शरीफ ने नारोवाल में मुखालिफिन पर सख्त तनकीद करते हुए कहा कि इमरान खान आपने एक नया अस्पताल नहीं बनाया, पेशावर का हुलिया बिगाड़ दिया। जरदारी साहब ने सिंध का बेड़ा गर्क कर दिया, कराची को किरची किरची कर दिया, अरबों खरबों की करप्शन की। बोले, मुखालिफिन मुझे शहबाज शरीफ कहते हैं, किस मुंह से बात करते हैं? DHQ अस्पताल के नए ब्लॉक के इफ्तिताह पर कहा कि इमरान खान उन्हें खतरनाक आदमी कहते हैं, वो खतरनाक आदमी हैं। हर जिले में यतीमों और बेवाओं के लिए अस्पताल बनाते हैं। शहबाज शरीफ की रेंजर्स के शहीद एहलकार शाहिद मिनहास के घर जाकर अहले खाना से ताज़ियत, 25 लाख रुपए इमदाद का ऐलान। इलेक्शन कमीशन ने पार्लियामान में मौजूद तमाम सियासी जमातों का अहम इजलास 31 मई को तलब कर लिया। आम इंतखाबात 2018 के ज़ाब्ता इखलाक को हतमी शक्ल देने के लिए बातचीत की जाएगी। पार्लिमानी जमातों के सरबराहान को दावती खतूत जारी कर दिए गए। एक दिन की छुट्टी के बाद कराची में गर्मी की फिर से एंट्री, पारा 42 डिग्री तक जा पहुंचा। महकमा मौसमियात के मुताबिक हफ्ते और इतवार को गर्मी की शिद्दत कम होगी, लेकिन पीर से गर्मी की एक और लहर आने का इम्कान है। सिंध, बलोचिस्तान और पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में गर्मी की शिद्दत बरकरार है। सबसे ज्यादा दर्जा हरारत रहीम यार खान, दादू और सक्खर में 47, छोर में 46, लाहौर में 43 और इस्लामाबाद में 40 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। किशन गंगा हाइड्रो पावर मंसूबे का इफ्तिताह सिंध ताश माहिदे की खिलाफ वर्जी है। आलमी बैंक की जानिब से नाकाफी दलाइल कहने पर यह मामला खत्म नहीं हो जाता। तर्जुमान दफ्तर खारजा की ब्रीफिंग, कहा, भारत LOC पर इश्तियाल अंगेजी कर रहा है, शहरी आबादी को निशाना बना रहा है। अमरीकी सिफारतकारों की हरासगी से मुताल्लिक कोई बाज़ाब्ता शिकायत मौसूल नहीं हुई। पाकिस्तान अपनी सालमियत और दिफाई जरूरियात पर समझौता नहीं कर सकता। अमरीका ने पाकिस्तान पर इल्जाम लगाया है कि पाकिस्तान में अमरीकी सिफारतकारों को हिरासा करने के वाकयात में तेजी आई है। समंदरी तूफान मकानो ओमान से टकरा गया। तूफान कैटेगरी 3 में तब्दील। 200 किलोमीटर फी घंटा रफ्तार से हवाएं चल रही हैं। तेज हवाओं से 12 साल की बची दीवार से टकराने के बायस जान बहक। अमरीकी सदर ट्रंप और शिमाली कोरिया के सरबराह की मुलाकात मनसूख होने पर जनूबी कोरिया, बरतानिया और सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा का इजहार अफसोस। शिमाली कोरिया ने गैर मुल्की सहाफ़ियों की मौजूदगी में जौहरी हथियारों की तजर्बागाह तबाह कर दी। स्टेट बैंक ने आइंदा 2 माह के लिए मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान कर दिया। शरह सूद
6.5% मुकर्रर। शरह सूद में इजाफे का इत्तलाक 28 मई से होगा। लॉर्ड्स टेस्ट में पाकिस्तान का पलड़ा भारी हो गया। दूसरे दिन खेल के इख्तिताम पर पाकिस्तान ने 8 विकेटों के नुकसान पर 350 रन बना लिए। ग्रीन कैप्स ने इंग्लैंड के खिलाफ पहली इनिंग्स में 166 रन की बढ़तरी हासिल कर ली। असद शफीक, अजहर अली, शादाब खान और बाबर आजम की निस्फ सेंचुरियां। बाबर आजम 68 रन पर इंजरी के बाद रिटायर्ड हर्ट हो गए। कौन बनेगा चैंपियंस का चैंपियन? चैंपियंस लीग के फाइनल के लिए दिफाई चैंपियन रियल मैड्रिड और लिवरपूल तैयार। रोनाल्डो और सलाह के टाकरे के लिए सबको कल रात का बेचैनी से इंतजार। सात दिन मोहब्बत इनका एक और वीडियो सॉन्ग रिलीज कर दिया गया। शहरयार मुनव्वर और माहिरा खान ने अपने फैंस के दिल जीत लिए।